Üç buro жалгыз тек, üç kıl komuz, çertilbeyt, güýge gelbeyt, çeber kolsuz dep atактуу акын Алыкул Осмонов айткандай, саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү теле көрсөтүүбүздө Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Залкар комузчу Болуш Маадазимов агабыздын чыгармачылыгы жөнүндө эскерүү жана замандаштарын бүгүн окуучулар анын артынан өскөн улуу инсандар менен маек курмакпыз. Анда бүгүн биздин студияга келген биздин кыргыз журтчулугуна белгилүү инсандарды тааныштыра кетейин. Менин жанымда Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү атактуу биздин абабыз Баатыр Жалиев. Дагы бир биздин кыргыз журтчулугуна белгилүү устат комузчу Болуш абабыз менен бир кезде замандаш болуп, далай күүлөрүн чогуу чертишип, таалим тарбия алган Садабай Шабданов агай. Ошондой эле бүгүн биздин студиянын дагы бир коногу Болуш абабыздын кызы Атургүл Болушовалар. Саламатсыздарбы? Адегенде ушул архивден Болуш абабыздын аткаруусунда бир жакшынакай Залкар күүлөрдөн угалык да, андан кийин маегибизди улайлык. Жакшы болду. 65 менен 70 жаштын курагында дейт, жайдын күнү көгөлө майдам көктөм жерде отуруп, дөбөчөдө балдар менен чалдар менен аңгеме куруп, кыбысчып кыйкырып отуруп, ошондо баягы комузун чертип отурса, айылдагы комуз үйрөнгөн балдар алысыраак келип отуруп калган экен дейт. Ошондо балдарды бет маңдайына чакырып алып, балдар күүчерсеңер башын бапыратып, аягын тапыратып, жакшаттын жүрүшүндөй, жакшы адамдын күлүшүндөй болуп, желе баскан аттай болуп, колойнодуп коктоп отуруп, кыялданып кыз келиндерге жагымдуу болуп, колтугуңарды шамалдап чертпесиңер да комуз черткенге окшойсуңар деп, Каразкөй деген күүсүн чертип атат дейт.
Awağıstın bir keste uşul el jurtubuzga taňşytyp çertken Niyazaly Awağıstın uşul Karaözgöy atty güýsüni uktuk. Emi uşul Mayakka gelsek-de Batyr Awa Kırgız el süreççisi katary uşul bizdin Ordolu Oş şahrybızda, Karasy Böreğinde, Almaday bala çağımızda uşul Boluş Awağıstın güýsüni ugup çoňoýup degendey janynda çoğu jürüp oşol mezgildegi taasir menen azırkı uşul komuzdu ukkan taasirlerden eköönün ayırmaçılığı. Anan Boluş Awağız yönünde kişine toktala ketseňiz. Zalkar komşu olup kalgan eken oşonu kebir bizden tuğandar düşünbey жүрgünдөy sezilet da. Biz bala gezde şu Boluşka mına Madıda, Karatayda, Oşto mında bir konsert bolup top jyym bolup kalganda okmuştay komuzdardy oynap berçü. Anda biz yaşaylak. Mına keyin okunup bitip kelgenden keyin Bolşakanyň komuzda oynagan göleri meni şunçalyk taň kaldyrdy. Bolşakanyň başka komşularga salıştırmalı aytkanybızda başka komşular aptyr kanday çerse oşonu tuğrap, oşonu kaydılap çertçi. Oşoga oşonday bolsam dep. Oşonda bolsam, oşo kişide çersem dep. Boluşakanyň çertkeni bolsa, al aptyr gebir jerine jetişpey kalıp, gebir jerin taşlap ketip, gebir gaýryktary mınday oşuşpay kalgan jerine bu kişi koşup çertken komşu bolup kaldy. Ayrıkça manawu elder aytyp jürbebi. Muna Sarıncı Bököy eldikidi. Yok. Sarıncı Bököy degen özü Eldik dastan deylik. Eldik dastan aldı. İştep çıktı deylik. Anı iştep özünün kalıbına keltirip elge ugumdu kılıp jasagan, oşonu çıgargan bolsa eke. Bunu biz Sarıncı Bököy Boluş madazimtki dep koysak. Biz jaňylşpaýbys. Demek muna sizdin sözüňiz boýunça uşul bir kezde bizdin eldik dastan bolgon bolsa, eldik güý bolgon bolsa oşonu kayradan jandandyryp, жаңы nukta, жаңы variantda iştep çykkan Boluş Madazimovдун varianty boýunça dep turup çertkenden gebirler albatta kızganyp je bolmasa aýtuwdan tartınıp jürse gerek dep oýlaým da. Uyalyp atışpa, aytıştan. Emne üçin uyaly? Emi mına bu günün başı Kambarkanda bizdin bayağı Kırgız elinde tündükte Kambarkan dep şertet. Bizdin tüştük Kırgızstanda mına bu Tajikistan'dan Jergetal, Orgontöbe oblasty, ana şondoýla Nurgap, bu ýagy Alaykut, ýagy Leylek, Özbekistanyň bu Kokon, Kırgız, Kıpçak elinde bardygynda şol günün başı Begarstandan başlagan. Oşol Kambarkan menen Begarstan ökönün hukuku birdeý beraber. Bul oň burawda çertilet, Kambarkan sol burawda çertilet. Men oşo Begarstan çertip bereýin emi.
Ал эми мына биздин студияда бүгүн өзүңүз менен мына чогуу жаш кезден бери ушул чогуу жүргөн, болушай оозду бир кезден бери жандап жүргөн биздин ушул залкар устат агай комузчулардын бири Садыбай агай болуп турат. Садыбай агай ушул болуш агайдан алган кандай таасирлерди берчү эле ал киши деги эле ошол күндөргө бир кайрылып, бир токтолуп кетсеңиз. Бул киши менен мен көп жүрүп калдым. Мен 60 канчанчы 62 жылдардан бул кишини көргөм, угуп, көп анан мындай аралашып, бул киши өзү чындыгында улуу актер болгон. Молдонун ролун укмуш аткарат эле. Мына кийин мына Асылбек Эшмембетовдор менен Абдыкерим Мокоевдор менен баягы аралашып иштеп жүрүп, бул киши комузга ооп калыптыр да. Бирок көрүп калган жакшы экен да ар нерсени. Мына болуш экен ушу Ниязалынын Кер толго, Караөзкөй, Арсаргү ушу окшогон күүлөрүн жарыкка аябай эметип чыккан. Мен ошо Кер толгосун чертип берейин. Сизге чоң рахмат. Эми мына Батырова азыр эле ушул Садыбай айтып атпайбы? Баягы бир билинбеген бизге чоң мектеп куруп берип кеткен экен. Ушул жанагы Кара Суудагы
окуучуларынан мен азыр ошолордун чакырганынан бир көп нерсе байкап турам деп. Бул билинбеген мектептин келечеги кандай деп ойлойсуз? Баарыбызга маалыматтуу ушу Болшаганын комуз жөнүндөгү, ошо комуздун күйлөрү, комуздун ошо өмүрү баяны, комуздун ошол баягы жолу менен залкар болуп калганын өзү бир чоң деңгээл болсо, бул кишинин үйрөтүп, өзүнчө ансамбль кылып чыгарып, кээ бир комузчуларды ай бала, сеники туура болбой котур деп туруп, кайра чертирип, кайра күйлөтүп, ошо үйрөтүп, көпчүлүгүнө ошо жардам берген киши болду да. Анан азыркы учурда жанагы эми бизде филармонияда Атайын Болушма Тазыбатындагы эл аспаптар оркестри уюшулган. Оркестри уюштурулган. Мана ошолор ойноп атышат. Ошолордун артында бир жаштар ойноп атат. Мектепте жанагы мектеп балдары ошол немеде колхоздо калган өзүнүн жанагы шеп болуп жүргөндөрү, ошол комузду ойноп жүргөн окуучулары азыркы күндө бир кыйласы өзүң көрүп жүрөсүң, мынабу телевизордон, радиодон ырдап, чертип жүрүшөт. Бул деген нерсе жакшы. Аккан арыктан суу агат дегендей баягы атадан балага, устаттан шакиртке уланып келген нерсе. Адам жасап келе жаткан нерсе башка адамдар да жасап, балдары жасап, туугандары жасап, кайра аны өнүктүрөт турбайбы. Мына азыр убакыт деген учкан куш экен. Андан бери мына Болушабабыз биздин арабызда өткөндөн бери бир топ жылдар өттү, бирок биз азыр ушул жерден бир чегинүү жасап арт жака Болушабанын үй бүлөлүк архивинен ошол мезгилдеги биздин улуу залкар инсандардын Болушабага ушундай өзүнчө бир баа бергендерин, биздин атактуу акын, жазуучу Камбаралы Бобуловдун Болушаба жөнүндөгү ушул пикирин чогуу уга кетпейликпи? Мейли болот. Бүгүн силер айттыңар, оштук эле бул киши бүткүл кыргыз элинин улуу комузчусу. Карамолдо улуу авамдын улуу салтын уланткан киши ушул. Азыркы учурда жанагы мен тиги Самараны абдан жакшы урматтайм. Самара өзү айтат, бул кишинин мен окуучусумун дейт. Ал киши мындан үйрөнгөн, мен ал киши жөнүндө ыр жазганмын, эч убакта мен абдан туура. Эми чынын айтыш керек да, кыргыз элинин бактысы бар, сиздей бир улуу кишилер бар. Канчалык кыйынчылыкка карабай өткөргөнүздөр чоң рахмат. Сиз бүгүн биринчи жолу элдик акбоз атка миндиңиз. Акбоз атыңыз күлүк болсун, жорго болсун, тынбасын. Ошону минип сиз комузуңузду чертип, Бегарстанды чертип, башка гүлөр чертип жүрө бериңиз. Мына азыр бизде ушул кыргыз элибизге белгилүү, кыргыз элибиздин коомдук ишмери маркум жазуучу Камбаралы Бобуловдун Болушаба абабыздын ушул юбилейинде келип туруп, отчет берген мезгилинде келип туруп айткан сөзүнө көөдөр болдук да. Эми мына бул жерде биздин жаныбызда, арабызда Болушабабыздын кызы болуп турат. Секелек кезинде ушул бою деле комуздай болсо керек, Болушабабызды кошо ээрчип, окуучулары, шакирттери менен кошо жүрүп комуз черткен жайларын, ошол бир ансамбльде жүргөндөрүн биз жаш бала кезде ушул Болушабабыздын комузчулар ансамбльинде анча-мынча көрүп кайган жайларыбыз бар эле. Атам үйдөн канча жолу, бир күндө бир нече жолу атам келе айтканда көчөнүн башынан бурулганда эле биз ата деп жүгүрүп барып, дайыма тосуп чыгчу элек да. Анан атам ар бирибизге көңүл бөлүп, ар бирибизге билим берип, тарбия берген чоң үй бүлөнүн атасы эле. Анан ошондой күндөрдүн биринде ошо балалыгыбызда мен бир 76-жылда кичине окуучу кезимде 4-класста окусам керек. Дагы ошо көчөнүн башынан келе айтат да атам.
Анан күндөгүдөй эмес, мындай орден, ошол убакта орден дедик да. Орден тагып келе жатат да. Мындай көңүлү, жайдары. Жүгүрүп барып дагы ата эле ата деп астынан жүгүрүп чыктык. Анан көрсө ошондо атам эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмер деген наам алган экен. Аны биз билбей эле орден дей беребиз, ошол ишмер деген наамдын медаль экен. Кийин анан ошондо атам айтты кечинде отуруп дасторкондун үстүндө. Мен эми ушул айылдык маданият үйүндө иштеп атсам дагы мен талантымды, мен эмгегимди баалап өкмөт мага эмгек сиңирген ишмер деген наам берди. Айыл жеринде турсам дагы эми болду, мага эч кандай наам берилбейт деп өзүнүн наамын өзү ошондо эле чекит койгон эле да. Анан азыр эсептеп көрсөм бир 13 жыл өтүптүр, атам оозго алынбаптыр. Анан тотол сыйлыгына көрсөтүлгөндө дагы өзү чочуп кетти. Мен кантип эле көрсөтүлсүн, мен алышым мүмкүн эмес деп калды. Анан чындап эле көрсөтүлгөндөн кийин отчеттук концерт берип Бишкекке барып келдик. Ошол чоңдор менен өзүнчө бир ансамбль, орто муундар менен өзүнчө бир ансамбль, кичинелер менен өзүнчө бир ансамбль, үй бүлөлүк ансамбль кылып аябай эмгектенип атынан ошол жака алып барды. Анан ошол концерт коюп бүткөндөн кийин журналист ошол Асанкан Жумахматовдон, СССРдин эл артистлеринде токтол сыйлыктын лауреаты Асанкан Жумахматовдон интервью алыптыр да. Ушул Болушмат Азимов токтол сыйлыгына көрсөтүлүп атат. Сиз концертин көрдүңүз, кандай өйдөсүз деп. Анан ал киши айтат: мен жалаң эл артисттери менен иштедим деп бир топ эл артисттеринин атын атады да. Анан кийин ушул бул киши эмгек сиңирген ишмер экен. Бул кишиге токтогул эле сыйлыгын эмес, ушул эл артисттикти бериш керек. Бул даяр эл артист экен деп айткан эле да. Ошону укканда атам кийин теледен көрүп алып укканда аябай ушу эл артистикти ошол убакта эле берип койгондой аябай сүйүнгөн да. Мен токтол сыйлыгын көп көрүп атсам, булар эл артистикти берем деп атышат. Ушул айткан сөздөрүнө, ушул баалагандарына чоң рахмат деп аябай кубанган. Анан ошондой ол эл артисттигин алды, кийин даңк медалын алды. Анан ушулардын баардыгын атам ушул 60-тан өткөндөн кийин алды да. Эми ошол убакта биз убагында ошо үй бүлөлүк ансамбль менен чертип жүргөнбүз. Азыр эми баардыгыбыз тарадык, чоңойдук, ар жакта жүрөбүз. Эми ошол атам баягы түштүктүн күүлөрүнө көбүрөөк көңүл бурат эле. Ошолордун атам жыттанган күүлөрдөн бирөөнү чертип берейин. Иштеп чыккан Солтон сарысын. Атырулуга чоң рахмат. Мына ушул атадан балага, устаттан шакиртке уланган улуу салт ушул болот. Садабай агай айтсаңыз да, ушул ар бир биздин улуу муун комузчулар, Карамолдо Ыбырай болобу, Атай Шекербекпи, мейлиге кийинки биздин ушул залкар комузчуларды айталык. Ошол Мейликан Козбекова, Асылбек Эшманбетов, Мокоевдардын баары. Анан кийин эле келип мына сиздер жоон топ комузчулар тобу чыкты да. Ошо ар биринин ушул чертүү ыкмалары бар. Ыкмалардын ушул болушабанын ал комузчулар менен салыштырганда айырмачылыгы эмнеде болчу да? Бул кишинин бир жакшы жагы эки ягынан тең. Мына мисалы үчүн залкар күү десе Карамолдонун күүлөрүндө эле ошо өзүндөй эле черткен. Ыбырайдын күүлөрүндө эле ошо баардыгын программасында бар болчу. Анан көбүнчө мына Шекербек, Асылбектер менен жүрүп калып, мына булар улуу кишилер менен жүргөн да чогуу. Мен бул кишиге баа бергеним баягы улуу кишилер менен жүрүп калгандыктан
ошолордун кыял жоругун, ошолордун ыкмаларын баягы мындай көмүскөгө калтырбай, эки ягын тең ала жүргөн киши да. Анан комузда дагы мен ойлойм бул кишинин баягы кол ойнотуп, чертүү ыкмасы боюнча бул кишиге тең келерик ошо өзүнүн мезгилиндеги азыркы алдыга түшкөн адам жок эле. Болуш абанын айрыкча ушул залкар инсандар менен көп жүрүп калган. Залкарлар менен жанаша жүрүп биз мына мен угуп калган, көрүп калган деле жайларым бар. Ашыралы Айталиев, Тууганбай Абдиев, ошол эле Талас тараптан Жумалы Сейдалиевдер менен ушул Өзгөн элдик театрында, Жалал Абад театрында чогуу иштеп бир далай жүрдүк дегендери мен көп эле угуп, ал кишилерден Жумалы Сейдалиевден дагы уккан жайым бар. Садаева азыр токтолуп айтып кетпеди. Мына ушул Болуш экенин мына комуз ойноодо эң байкап турсаңыздар ушул өзүнүн баягы ой, пикири, дүйнөсү, баягы кулк мүнөзү ушул кыймылдары кетти комузга кирип кеткен жеринде. Жанагы комуздун ыкмалары менен күүлөрүнүн куюлушуп жана үндөрдүн өмесине бири-бирине сиңген жеринде дагы ушундай өзүнчө ичинде бир Кайрыктар, ички кайрыктарды кайрып турганы мындай байкалып турат. Шуну мындай байкасаңыздар, ошо жеринин эң артисттик жагынан жана күчтүү экени байкалып турат да. Ошодон биздин Болуш экенин жанагы ойногон комуздары, күүлөрү ушул бардыгында байкасаңыз, ар бир күүнүн өзүнүн ыкмасына, өзүнүн үнүнө жараша кыймыл аракет менен отуруп алып баягы чертет да. Экинчиден бул киши баягы элге окшоп бир комузду көтөрүп алып эле жүргөн эмес ал киши. Ал киши 3 комузду коюп туруп, бурап, толголорун келтирип, күүгө салып коюп анан кийин шашпай кайсын ойноп берейин, Аполлончаны шарт алып туруп ошо ойногон жерлери өзүнүн бир баягы табылгасы деп ойлойм да. Өзгөчөлүк, рахмат. Дагы биз артка чегинип ошол Болуш абабыздын Ордолу Ош шаарындагы 60 жылдык мааракесинде атактуу инсандар бир топ келген. Биз концертине катышып, көрүп, кол чаап, кумарыбыз жазып, баарыбыз эл журтту ушунда чогуу отурганда биздин кыргыз элибиздин чыгаан инсандарынын бири, чыгаан атууларынын бири маркум кыргыз элибизге ушул өзгөчө чоң жумуш жасап кеткен Бегмамбат Осмоновдун ушул сөзүнө дагы бир азыр ортоктош бололук. Адамгерчиликтин сүйүүнүн, кишичиликтин, урматтын изин салган, ошонун жүлүнүн бекиткен бул комузчу. Мен бул жерде Болуш абамы бүгүн ошол кыргыз элинин 1000 булагынын бир булагы деп айтам. Кыргыз элинин кыргыз деген улутту жараткан улуулуктун бир булагы. Бул кишинин бүгүн 40ка чыкканы, ошол кишинин черткен комузунда биздин Ала тоону айланып учкан бүркүттүн шаңшыганы, улардын ышкырганы бар. Меккеге барганда улуу тоону көргөн барбы, улардын үнүн уккан барбы деп сурайт экен. Эгер андай деп сураса, биздин мен ашыра айтпайын, мен ушул Болуш абамын күүсүн укканда шундай өзүмдө ой келет да, Болуш абанын аткарган комузунун күүсүн уккан бар бекен деп сураш керекти. Бул кишинин өрүктөн чапкан как комузу менен өзү черткен комуздун так добушу биздин көкүрөгүбүзгө улуттук чоң салым кошкон, патриоттукка, адамгерчиликке тарбиялаган деп дагы бир жолу кайталаймын. Бир наам кош керек. Кыргыз эл комузчусу деген наамды кошуш үчүн бир иш башташ керек. Кыргыздын эл артисти бар, эл жазуучусу бар туурабы, дагы толуп аткан демелери бар. Улуу комузчу деген бул чындыгында улуу сөз, залкар комузчу деген улуу сөз. Бирок кыргыздын эл комузчусу деген наамды президенттин аппаратына сунуш кылып, биринчи ошол наамга ушу кишини сунуш кылыш керек туугандар.
Құдай илайым елді сақтасын, елдің қатарында болуш абабыздай кишилерди сактасын, элдин катарында бизди сактасын. Чоң рахмат. Ушул көрсөтүүдөн пайдаланып отуруп, биздин ушул бүгүн болуш абабыздын уулу жеңиштин аткаруусунда дагы бир жакшынакай чыгарма окуп көрөлүк. Андай эмесе мен атам иштеп чыккан Мырзы уул менен Аксаткын деген күйсүн ойноп берейин. Оң буроодо. Ал эми болуш абабыздын байбичесин дагы биз кепке тарттык эле. Үй бүлөгө болгон орду эң чоң эле. Балдары, уулдары, кыздары неме болсо эми атасынын чызынан чыкпайт эле. Бардыгы балдары мындай башка балдардай болбой, ичпей неме болбой, жакшы тарбия берет эле. Атасынан бей жок бир чакы иш кылбайт эле балдар. Эми ошондой эле эми ажал экен эртерээк кетип калды. Эми күн көрөрдө кетти. Силер эми ушу абаңын немесин баалап, ушу неме эстеп неме тартканыңарга чоң рахмат улум. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү биздин телекөрсөтүүдөн биздин эл сүрөтчүсү Баатыр агабыздын кептерине айтылуу комузчу, устат комузчу Саадабай Шабданов агайдын жана болуш агабыздын кызы Атыргүлдүн, ошондой эле болуш абабыздын байбичеси, уулдары, болуш абабыздын ушул үйүндөгү өздүк архивден биздин залкаллардын кептерине күбөдөр болдуңуздар. Ушуну менен бүгүнкү ушул болуш абабызга арналган оболо кыргыз кайры каттуу телекөрсөтүү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.